이거는 제가 이 기출 문제로 의지가 없고 기초가 없는 분들에게도 딱 이것만 알면 400 그리고 450도 넘을 수 있는 그 비법을 꼭 알려드리겠습니다. 여기서 저는 Y 동그라미, 워만 동그라미, 콜링 동그라미 해주시고 여자의 입에서 나올 가능성이 많죠? 그러니까 W 적어주시고요. 여기서는 동사, 명사 위주로 밑줄 치시고 그 다음에 33번 보시면 여기서 according to the man이라고 했으니까 남자 입에서 나오겠죠? 그러면은 M자 써주시고요. 최근에 변화된 거라고 해서 최근 동그라미, 변화된 거 동그라미라고 선택을 해주시고 이런 명사들은 다 밑줄 해주십니다. 그리고 34번에 보시면 남자가 하기를 동의한 것은 뭐냐라고 했을 때 남자의 입에서 나올 가능성이 많죠? 그러니까 이제 M자로 써주시고요. 이제 동사 밑줄, 명사 밑줄 이런 식으로 저는 주로 이렇게 키워드를 뽑아서 밑줄을 긋는 편입니다. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Thanks for calling Riverside Auto Repair. How can I help you? Hi. I got my car repaired last week and used your shuttle service to get a ride back to my office. Can you tell me why there's a service charge on my invoice for using the shuttle? I've never had to pay that before. Yes, unfortunately, the cost of auto fuel has risen quite a bit, so the company now requires us to charge for the shuttle. Well, I wasn't expecting that. I'm sorry we didn't inform you of this ahead of time. I'll waive the fee now, but please be aware that you'll have to pay for rides in the future. Thanks for calling Riverside Auto Repair. How can I help you? 남자가 얘기하는 거기 때문에 여자가 전화했는지에 관해서 얘기가 나오지 않겠죠. 여자의 입에서 나오니까. 여자가 나올 부분을 주목하시면 돼요. Hi. I got my car repaired last week and used your shuttle service to get a ride back to my office. 차를 수리를 어제 맡겼는데 오피스에 되돌아오기 위해서 서비스를 이용했는데요. Can you tell me why there's a service charge on my invoice for using the shuttle? I've never had to pay that before. 인보이스에 보니까 셔틀을 사용한 요금이 청구가 됐어요. 왜 청구가 됐는지 알 수 있을까요? charge가 fee로 다시 paraphrasing 된 거죠. 그렇기 때문에 저는 C번으로 골라줬고요. Yes, unfortunately, the cost of auto fuel has risen quite a bit. 자동차 연료 비용이 최근에 좀 올라서요. So the company now requires us to charge for the shuttle. 컴퍼니가 리필을 이렇게 차지하라고 요청을 합니다. 그러니까 저는 컴퍼니 나왔고 그리고 require 이런 것들 나왔으니까 policy로 이렇게 대체될 수 있겠죠. B번 같은 경우는 끝명사 requirement라고 해서 이거는 직업의 요구 조건이잖아요. 이거는 답이 아니죠. 그러니까 회사가 지금 연료값이 올라가서 찰지를 한다라는 정책에 관한 얘기를 하고 있으니까 답은 D번이죠. Well, I wasn't expecting that. 나 예상치 못했는데 그거. I'm sorry we didn't inform you of this ahead of time. I'll waive the fee now, but please be aware that you'll have to pay for rides in the future. 그러면은 감면해줄게요. 이렇게 얘기를 했기 때문에 답은 A번이 정답이죠. 여기서 83번에 보시면 의문사 who is the speaker가 나왔잖아요. 그러면 의문사 동그라미 치시고 저는 스피커에 동그라미 칩니다. 그럼 여기서 키워드가 될 만한 단어들을 표시를 합니다. 저는 repair person, clerk, factory worker, 그 다음에 truck driver 이런 식으로 다 밑줄 치시고 보기와 선지를 각각 머릿속에 집어넣는 연습을 하셔야 되는데요. repair person 하면은 고치는 수리공을 생각하시고 B번은 상점의 직원 혹은 factory worker 하면은 공장 직원 그리고 트럭 드라이버 하면은 트럭 드라이브 모는 그런 사람 머릿속에 딱딱딱딱 다 생각을 하셔야 돼요. 그 이미지화 시키는 것을 추천드리고요. 84번도 보시면 여기서 what 동그라미, the company 동그라미, sell 동그라미 이런 식으로 키워드가 표시되었죠. 머릿속에 집어넣으면서 밑줄을 치시는데 그리고 단어가 된 거는 끝명사도 끝명사지만 저는 다 이해하려고 노력을 했어요. 그리고 85번 같은 경우에 보시면 여기서는 지금 의도 파악 문제 따옴표가 나왔잖아요. 따옴표부터 먼저 읽고 들어가셔야 돼요. 그래서 여기서는 내가 본 것은 모두 집이니? 라고 이렇게 나왔잖아요. 저는 주로 그녀 걱정하다 몇몇의 규제를 그녀 생각하다 실수가 있다고 대출 신청이 완료됐다.
개발 계획이 승인되지 않았다 라고 했을 때요, 하나하나씩 머릿속에 집어넣으시고 주로 끝명사나 명사나 동사 위주로 이렇게 체크를 합니다. 근데 이제 주목하셔야 될 거는 끝에 있는 명사, 아시겠죠? 한번 문제를 풀면서 제가 푸는 방법을 가르쳐 드릴게요. Questions 83 through 85 refer to the following telephone message. Hello, it's Dana, one of your truck drivers. I'm supposed to deliver kitchen appliances to our store branches in Syracuse. I'm looking for one of the branches, and according to the list I was given, there should be a store at 33 Thistle Lane. Well, I've driven up and down the whole road, and all I see are houses. I'll deliver the appliances to the other stores on my list, but while I'm doing that, could you please get back to me with the correct address? 파트 4 같은 경우는 한 사람이 독백으로 처음부터 끝까지 얘기를 하거든요. 맨세인지 워먼세인지 그게 안 나오잖아요. 대신에 그 키워드 있잖아요. 주목, 직신 이런 것들은 뭐다? 앞쪽에 나온다라는 겁니다. 그래서 83번에 스피커가 누구냐 했을 때 신분이겠죠? 그리고 84번 보시면 컴퍼니가 파는 건 뭐냐라고 했을 때 어떤 직업이나 신분 뭐 이런 것들 얘기를 하는 거니까 맨 첫 번째 부분에 나오겠죠? 그래서 이런 것들을 키워드로 가지고 가셔란 말이에요. Hello, it's Dana, one of your truck drivers. 트럭 기사 중 한 명인 다나입니다. 그러니까 여기서 트럭 기사 언급됐으니까 트럭 기사인 D번을 고르시고 I'm supposed to deliver kitchen appliances to our store branches in Syracuse. 시큐러스에 있는 우리 지점들로 주방용품을 배송해야 하는데요. 그래서 be supposed to 하면은 뭐뭐 하기로 되어 있다라고 해석이 되고, 그래서 주방용품, kitchen appliance가 얘기를 했으니까 그 84번도 동시에 B번으로 체크할 수 있는 거죠. I'm looking for one of the branches, and according to the list I was given, there should be a store at 33 Thistle Lane. 그리고 85번 보시면 지금 지점 중 한 곳을 찾는 중인데 제가 받은 목록에 따르면요, 시슬로 33번지 가게에 있어야 하거든요. Well, I've driven up and down the whole road, and all I see are houses. I'll deliver the appliances to the other stores on my list, but while I'm doing that, could you please get back to me with the correct address? 근데 길 위아래 전체를 다 돌아봤는데 보이는 건 모두 집들이에요. 이렇게 얘기를 했다는 건 뭐냐면 저는 이거 다음에도 끝까지 들었어요. 목록에 있는 다른 지점들한테 용품 배송할 테니 그러는 동안 다시 제게 전화 주셔가지고 올바른 주소 알려주시겠어요? 라고 대답을 하잖아요. 그래서 이 언저리 문제 같은 경우는 앞뒤의 문맥을 따져서 저는 실수가 있었다라고 생각한다라고 해서 답은 B번이라고 가장 가까운 말에 체크를 합니다. 이런 키워드 바로 뒤에 나오는 단어나 혹은 구나 이런 것들을 주목하셔야 돼요. 거의 답변의 키워드거든요. 그래서 이런 것들 보시고, 문제점 같은 경우는 첫 번째 나올 수도 있고 두 번째 나올 수도 있는데 얘는 주로 이렇게 두 번째 나오긴 하거든요. 문제점은 주로 but이나 however이나 actually, the problem is 이런 식으로 문제에 대한 설명을 하는 그런 키워드예요. 그래서 이런 것들 뒤에 오는 단어나 구나 주목하셔야 돼요. 아시겠죠? 그리고 다음에 할 일은요, 주로 I will, 미래 시제로 주로 답변을 하거나 뭐 하자 이런 것들. 너는 해야 해, 뭐 해야 합니다. 혹은 could you, can you, would you, please do not 이런 식으로 대답을 하곤 하니까요. 이런 것들을 주목하셔서 뒤에 오는 그런 답변의 패턴을 주목하시면 좋을 것 같아요. 네, 그래서 여기까지가 민디TV의 400점 넘는 팁이었고요. 특히 ETS 문제집, 특히 기출문제를 꼭 많이 풀어보셔야 합니다. 그래서 꼭꼭 강조드리는 거는 시험 전에는 꼭 풀고 가셔라 라는 거죠. 그래서 영상이 유용하셨다면 좋아요와 구독하기 눌러주세요.